وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Terima kasih yang sudah bersama membaca. Acara akan kita lanjutkan. Semoga segala hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mintakan kepada Nahdiyati selaku pembawa acara bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan Nahdiyati. Silakan Hadi. Silakan Hadi. Allah.
Ganti. Silakan Nahdiyati. Iya, Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara Nahdiyati, nyalakan mikrofonnya. Untuk sementara MC Bapak ambil alih karena kebetulan ada gangguan di sinyal Nahdiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Fadliyadi MAG. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan MAN 1 Tabalong yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian dari kelas 10, 11 dan 12 yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana jadwal, pada hari ini kita akan memulai kegiatan Jumat Tafakkur yang mana sudah diawali dengan pembacaan surah Yasin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara Jumat Tafakkur, yaitu acara pertama pembukaan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu kultum beserta motivasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Fadliyadi MAG. Kepada Bapak Kepala Madrasah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong yang kita muliakan, Kepala Urusan Tata Usaha dan staf yang sama-sama kita hormati, anak-anak, para siswa dan siswi yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya. Alhamdulillah kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini masih diberikannya nikmat kesehatan, diberikannya petunjuk hidayah, sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat turun kembali ke sekolah, sekaligus dapat mengikuti kegiatan Jumat Tafakur pada pagi hari ini. Selawat serta salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu Dewan Guru, Kepala Urusan Tata Usaha dan staf, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak kembali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru, juga seluruh siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yang walaupun kegiatan pertemuan silaturahmi kita ini dilakukan secara daring, namun Bapak meyakini tidak akan merubah nilai pertemuan kita, nilai silaturahmi kita semua. Dan Bapak yakin, insya Allah ini akan menjadi amal salih ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Yang pertama, Bapak dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yang walaupun dalam kegiatan belajar mengajar kita tidak bisa secara langsung atau tatap muka bersama dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru, hanya bisa dilakukan secara daring, yang dilakukan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan Bapak dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong masing-masing pada tempat di mana kalian berada masing-masing. Oleh karena itu, walaupun kegiatan yang kita lakukan seperti itu, namun Bapak berharap semua siswa dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apa yang Bapak dan Ibu lakukan, apa yang kalian ikuti dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan kita setiap hari yang kita lakukan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Serta mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong yang kita cintai dan kita banggakan ini secara langsung bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua. Amin ya Rabbal.
Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sedikit kurang lebih 5 menit Bapak akan menyampaikan tausiah yang mudah-mudahan tausiah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran ayat 191 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa ma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, mereka-mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, ketika berduduk, ketika berbaring, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia Engkau telah menjadikan langit, bumi, dan segala isi yang ada di dalamnya. Mengasihi Allah dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dari ayat tersebut di atas jelaslah, pertama, kita disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita dalam keadaan berdiri, baik kita dalam keadaan duduk, baik kita dalam keadaan berbaring. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam arti apakah kita dalam bentuk perbuatan seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk seperti apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bagian dari zikrullah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam arti bentuk perbuatan langsung saja, seperti sholat dan puasa, seperti membaca Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ingat dalam arti hati kita selalu muta'allaqun ilallah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan berjalan, ketika kita sedang mengendarai sepeda motor atau mobil, ataukah kita sedang berjalan kaki, pada saat itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang beristirahat di rumah, baik ketika kita baca buku pelajaran apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak-anak belajar di rumah, membaca buku, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membukakan hatinya. Hatinya menjadi terang. Sehingga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan belajar, mengajar Bapak dan Ibu guru, insya Allah akan bisa kalian terima. Insya Allah akan bisa kalian pahami. Insya Allah akan bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak yakin dan percaya, insya Allah kapan saja, di mana saja pada waktu kita berada, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah, akan sering melakukan sesuatu perbuatan yang hina, sesuatu perbuatan yang tercela, baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya, adalah menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat kita sekarang ini. Lebih-lebih ketika kita saat ini dalam kondisi diberikan semacam ujian, cobaan, pelajaran, dan jangan sampai pada saat ini Allah memberikan sanksi kepada kita. Kalau Allah memberikan sanksi kepada kita, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, dengan kondisi kita yang seperti ini, lebih mengingatkan kita, lebih mentafakurkan kita, diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang lebih baik hari ini daripada hari-hari sebelumnya. Sehingga dengan kita merenungi, dengan kita mentafakuri apa yang diciptakan, apa yang dijadikan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meningkatkan hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia, baik antar bapak dan ibu dewan guru, juga dengan siswa-siswi serta orang tua kalian semua. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia tidak hanya tertuju kepada sholat, puasa, haji, zakat, dan perbuatan hablum lainnya. Tetapi ibadah itu adalah suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah namanya. Ketika kita melihat sesuatu ya yang tidak cocok, yang tidak pantas di depan, di samping, di muka dan di belakang kita, kita ambil, kita tempatkan pada tempat yang sebenarnya. Itu adalah ibadah. Ketika kita mandi ya, masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam WC, kita niatkan untuk membersihkan badan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Itu adalah ibadah. Ketika kita mau mengenakan baju, mau berangkat sekolah, mau berangkat bekerja, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya pakai baju, saya pasang celana, saya pasang peci, dan lain sebagainya. Berangkat ke sekolah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah itu berarti adalah sesuatu yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mari kita bersama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong yang kita cintai ini, dengan bersama Bapak dan Ibu Dewan Guru. Apa yang Bapak dan Ibu Dewan Guru berikan kepada kalian semua, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan,
insya Allah apa yang kalian lakukan bernilai amal salih ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak berikan kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah. Jadi kita sama-sama berharap semoga segala kegiatan yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga segala pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami untuk acara selanjutnya sebelum penutup kami mintakan kembali kepada Bapak Haris Fadilah. Bapak Haris Fadilah untuk membacakan doa. Pak Haris Fadilah bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Kami mintakan kepada Bapak Haris Fadilah. Cek. Mohon yang lain tidak usah menyalakan mic, jadi hanya Pak Haris Fadilah saja. Tunggu Pak Haris, saya matikan dulu. Besarnya kalau matikan remote-nya. Ya, silakan Pak Haris. Pak Haris bisa. Aku udah di mute. Ya, silakan Cek. Pak Haris. Ya. Halo. Bisa di mute gak? Yang lain. Semuanya nih, cek. Itu Bang, matikan Bang. Ya. Silakan Pak Haris. Baik. Terdengar lah suaranya. Jelas. Oh ya. Mari kita bersama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan, disembuhkan dari segala penyakit. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشافع للمذنبين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا والي الولاء ويا كاشف الضراء والبلاء اصرف عنا القحط والطاعون وجميع أنواع البلاء وادفع عنا شر الأعداء بحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحرمة خديجة الكبرى وبحرمة عائشة البشرى وبحرمة فاطمة الزهراء وبحرمة علي المرتضى وبحرمة الحسين الشهيد بكربلاء وبحرمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وبحرمة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وبحرمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haris Fadilah, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Kepala Tata Usaha, dan seluruh Dewan Guru dan tenaga pendidik maupun kependidikan yang telah berhadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.